नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जनवरी 8 तारिख गुरुवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह आपण केउ जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देवे आज प्रथम खबर एप्रिल ओडिशा रे जनगणना एप्रिल ओडिशा रे आरंभ होबा प्रथम पर्याय जनगणना एने जनगणना निर्देशक निखिल पवन कल्याण सूचना देइछंती राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय कमिटी बैठक पर सूचना दे 2027 रे फेब्रुआरी हेबो द्वितीय पर्याय जनगणना प्रथम पर्याय रे घर आवास पत्र गणना हेबो द्वितीय पर्याय रे घर को घर बुली जनगणना हेबो एने नियुक्त हेबे लक्षाधिक जनगणना अधिकारी परवर्ती खबर गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन कले मुख्यमंत्री गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन प्रथम पर्याय रे 118 गोदावरी मिश्र आदर्श विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन होईछि बाणपुर रे स्वतंत्र कार्यक्रम रे भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसंती मोहन माझी एथिपई बजेट रे 12,000 कोटी व्यय बराद करा जायछि भित्तिप्रस्तर स्थापित प्रति स्कूल पई व्यय हबो 5 रु 7 कोटी पंचायत ऑफिस पाखरे 5 एकर ग्रीन फील्ड थिले निर्माण हबो स्कूल पंचायत ऑफिस पाखरे स्थान भाव थिले जनसंख्या बहुल स्थान रे हेबो परवर्ती खबर जिला मुख्य चिकित्सालय रे डीएनबी पाठ्यक्रम आरंभ हबो कहिले मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग समीक्षा बैठक रे मुख्यमंत्री बड़ निष्पत्ति कहिसंती सब जिला मुख्य चिकित्सालय रे डीएनबी पाठ्यक्रम आरंभ हेबो प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग पई स्पेशलाइजेशन करि परिबे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आरंभ करा जिवो केन्दुझर जिल्ला रे प्रथम एबीडीएम रो पायलट प्रोग्राम आरंभ हेबो एबीडीएम द्वारा अपॉइंटमेंट बुकिंग रेफरल फॉलोअप डिजिटल हेबो परे अनुधान करा जाय समग्र राज्य रे संप्रसारण करा जिवो परवर्ती खबर गूगल रे उन्नति आवश्यकता अछि कहिले एलन मस्क टेस्ला रो सीईओ एलन मस्क गूगल सर्च रे भूल सूचना पई टेक कंपनी को समालोचना करछंती से कहिसंती जे गूगल रे उन्नति रो आवश्यकता रहिछि परवर्ती खबर बिहार रे अलंकार दुकान रे बुर्खा पिंदी प्रवेश निषेध किछि दिन पूर्व उत्तर प्रदेश रो झांसी अलंकार व्यवसायी माने सेमान अलंकार दुकान रे बुर्खा किबा हिजाब पिंदिबा उपरे प्रतिबंधक लगाइबाको निष्पत्ति नेइतिले एबे यार प्रभाव बिहार में पड़ी एठाकार अलंकार व्यवसायी माने सेमानक दुकान बाहर नोटिस लगाई जे बुर्खा हिजाब मास्क हेलमेट पिंधिबा उपरे प्रतिबंधक लगा जायछि ए निष्पत्ति बिहार में हईचई सृष्टि करछि परवर्ती खबर लघुचाप रूप नेला अवपात बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप अवपातर रूप नेछि 24 घंटे आउरी घनीभूत होई गभीर अवपातर संभावना रहिछि ओडिशा उपरे प्रभाव नै कोनोसी सूचना मिली पारि नाही पूर्वरु लघुचाप नै पाणीपाग विशेषज्ञ सर साउ सूचना देई कहिसंती 10 तारिख रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै आशंका रहिछि उपकूल उत्तर ओडिशा रे वर्षा संभावना रहिछि उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे कुआपथर वर्षा संभावना अछि 9 रु 12 तारिख पर्यंत शीतर प्रभाव रहिबो परवर्ती खबर बांग्लादेश आवेदन को खारज कला आईसीसी बांग्लादेश रो आवेदन को खारज कला आईसीसी भारत रो मैच स्थानांतर आवेदन खारज कला टी20 विश्वकप मैच रे भारत न खेलिबा आवेदन करथिला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी बांग्लादेश टीम भारत आसीबो नै बोली आवेदन करथिला निजर मैच को श्रीलंका को स्थानांतर पई करथिला आवेदन तेबे अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद भारत रे बांग्लादेशी खेलाड़ी मानक पई कोनोसी ठोस सुरक्षा विपद चिन्हट करि नाही तेणु भारत बाहर मैच स्थानांतर करिबा पई बांग्लादेश रो आवेदन को खारज करि देछि परवर्ती खबर 3टी बाईपास और अंडरपास निर्माण को मिलिला अनुमोदन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगीकर साक्षात्कार एई अवसर रे मंत्री को निकट रे सांसद षडंगी निज संसदीय क्षेत्र पई 3टी दाबी उपस्थापित करथिले जेपरि कि बढ़ुवा यातायात भिड़ को दृष्टि रखी बेगुनिया सुनाखेला एवं पुबुसाई रे 3टी बाईपास निर्माण करा जाऊ खोर्धा नयागढ़ 65 किलोमीटर रास्ता को 4 लेन करिबा जहार आनुमानिक खर्च 1600 कोटी अधिक परवर्ती खबर 10 रु खोलिब राजभवन उद्यान सकाळ संध्यारे सुलसुलिया पवन सांग को घन कुहुड़ी शीत दिने राजधानी रे सबुठी चले विभिन्न कार्यक्रम तन्मध्यरु पुष्प प्रदर्शनी अन्यतम राजधानीवासी यहाको अपेक्षा करती सहरर गलिकंदी ठारू आरंभ करी सरकारी बासभवन जाए सबुठारे रंग बेरंगर फूल सजई हो जाए बहु स्थान रे फूल प्रदर्शनी सहित प्रतियोगिता मध्ये आयोजन होइताए जेउठी साधारण लोके ई प्रदर्शनी देखिबार सुजोग पाइबा सहित फूल किणिबार सुजोग पाआंती ए शीत सकाळ आंचलिक उद्भिद गवेषणा केन्द्र एकाम्र कानन परिसर रे जनवरी 9 तारिख रे फूल प्रदर्शनी आरंभ हेबो मागणार एकाम्र कानन रे पुष्प प्रदर्शनी रो मजा उठाई पारिबे साधारण लोके
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୁଣି ଥରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବୁଲା କୁକୁର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରୁ ନିଜ ମତ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୁକୁର କେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ତାର ମନ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ରାୟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିସରରୁ ହଟାଇ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ପରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦାବି ମାନିଲେ ସରକାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଧାନ କିଣା। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଧାନ କିଣା। ମିଲର୍ସଙ୍କ କିଛି ଦାବିକୁ ମାନିଛନ୍ତି ସରକାର। 19 ଜିଲ୍ଲାରେ 3.15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି। 19 ଜିଲ୍ଲାରେ 3.15 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13,69,974 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ମିଲର୍ସ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ 891 କୋଟି 58 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମିଲର୍ସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟରେ ଲଢିବେ ଏହି ନଗର ପରିଷଦ। ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସାପ ନେଉଳର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ଆସନରେ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଏବଂ ଏଆଇଏମଆଇ ମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାନାଡାରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମେରିକା ସହଯୋଗୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଡେନମାର୍କକୁ ସମର୍ଥନ କରି କାନାଡା ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କାନାଡାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆନନ୍ଦ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଗସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ କାନାଡା କନସୁଲେଟ ଖୋଲିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏକ ଆନନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ 56 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଭେନେଜୁଏଲା ସାମରିକ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଗତ ଶନିବାର ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଭେନେଜୁଏଲାର 24 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସମୁଦାୟ 56 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସରକାରୀ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 26 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 26 ମାଓବାଦୀ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋଟ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ମାଓ ସଂଗଠନରେ ସକ୍ରିୟ 7 ଜଣ ମହିଳା ସମେତ 26 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ କିରଣ ଚଭନ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା 13 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିକାଶ ଉପରେ ଚିନ୍ତିତ କହିଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭେନେଜୁଏଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶରେ ଆମେରିକାର ସଦ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଢ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିକାଶ ଉପରେ ଚିନ୍ତିତ। ଆଜି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବସି ଭେନେଜୁଏଲାର ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ଏହା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଏବଂ ଆମେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ସେହି ଦେଶ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯାହା ସହିତ ଆମର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିକାଶ ନକ୍ସା। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍। ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା 65,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍। ଜୁନ ସୁଦ୍ଧା 65,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 15 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାକୁ ଜାତିସଂଘର ବିରୋଧ। ଆମେରିକାକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିମାନେ କୂଟନୀତି ବଦଳରେ ବନ୍ଧୁକର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ଜାତିସଂଘର ନିଦ ହଜିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଜାତିସଂଘ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ଜାତିସଂଘର ସରକାରୀ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମେରିକାକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ବୋଲି କହିଛି। ଜାତିସଂଘ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଛି ଯେ ରାଜନୀତି ବଳ ଆଧାରରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମିଶନ। ଆସନ୍ତା 12ରେ ଇସ୍ରୋ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ PSLV-62। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ PSLV-62 ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସତୀଶ ଧୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସକାଳ 10:17 ସମୟରେ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଭୂ ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପଗ୍ରହ EOS-N1 ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ 18ଟି ଦେଶୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଣେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଓ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ। ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଧୋକାଳ ନୀତି। ଚୂନ ପକାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଭବଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ତୃତୀୟ ଯୁବ ଦିନିକିଆରେ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 50 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ ହରାଇ 393 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଭାରତର ଉଭୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 74 ବଲରେ 127 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଅରୁଣ ଜର୍ଜଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ 118 ରନ୍ର ଅମଳ ହୋଇଥିଲା। ସେ 106 ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ, PUCC ନଥିଲେ 10,000 ଫାଇନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। PUCCକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ STA ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ନ ଅଟକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନୋଟିସ୍। ବୈଧ PUCC ନଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ PUCC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ଏକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ଫସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଗଞ୍ଜାମର କେବଳ 10 ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଙ୍ଗିଓଲରେ ଏଣ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର କମ୍ପାନୀ ସାମ୍ନାରେ 5 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଦରମା ମିଳିନି, ଏପରିକି କମ୍ପାନୀ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ବହୁତ ହଇରାଣରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିଡିଓରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରୂପା ଦର। ରୂପା ଦର ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ IBJ ମୁତାବକ ରୂପା କିଲୋ ପିଛା ଦର 7,225 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 2.44 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା କିଲୋ ପିଛା ଦର 6,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 2.71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦର 1.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 550 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ସୁନା 75% ଏବଂ ରୂପା 167% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିୟୁଷଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବା ମନା। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖଳନାୟକ ତଥା ଅଭିନେତା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନେତା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପରେ ପିୟୁଷ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ମଞ୍ଚକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ସିଂହବାହିନୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ନାଟକ ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି।